ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਲੰਗਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਏ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ मेरे को यहाँ पे बहुत प्यार मिला है, बेटी की तरह प्यार करते हैं। तो लाडो रानी भी जैसे मेरे को बहुत बोला, एक आंटी है सुखी आंटी, तो उन्होंने लाडो रानी मेरे को बोलते हैं वो हमेशा, तिये बोलते हैं, भैणे, बहुत सुने मैंने वर्ड्स ना। मतलब एक होता है ना अलग रिश्ता बनाना, जो कि ब्लड रिलेशन नहीं है बट उन्होंने रिश्ता बनाया। मेरे को लगता है कायम भी हमेशा रहेगा, वो जो दिल से रिश्ता बनाया वो कायम रहेगा। पंजाब में चल रही थी ये आंदोलन, तो मैंने सुना था इसके बारे में, तो आई वॉज सपोर्टिंग देम। बट जब ये 26 नवंबर को यहाँ पे आए थे तो और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा मेरे ऊपर कि नहीं, दे आर फाइटिंग फॉर देम सेल्व्स। तो बहुत हुआ मेरे को उस टाइम पे, मेरी काफ़ी डिबेट्स मेरे फ्रेंड्स के साथ हुई, छोटी छोटी डिबेट्स होती थी पहले, बट 26 जनवरी को जब मैं यहाँ आई उसके बाद से तो इतनी ज़्यादा डिबेट्स होने लगी कि फ्रेंड्स ने बोलना भी छोड़ दिया। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਡਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ जाना चाहिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने स्टार्टिंग में भी सुना था जब पंजाब में चल रही थी ये आंदोलन, तो मैंने सुना था इसके बारे में, तो आई वॉज सपोर्टिंग देम। बट जब ये 26 नवंबर को यहाँ पे आए थे तो और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा मेरे ऊपर कि नहीं, दे आर फाइटिंग फॉर देम सेल्व्स। तो बहुत हुआ मेरे को उस टाइम पे, मेरी काफ़ी डिबेट्स मेरे फ्रेंड्स के साथ हुई, छोटी छोटी डिबेट्स होती थी पहले, बट 26 जनवरी को जब मैं यहाँ आई उसके बाद से तो इतनी ज़्यादा डिबेट्स होने लगी कि फ्रेंड्स ने बोलना भी छोड़ दिया। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बात करनी छोड़ दी थी क्योंकि वो डिबेट। दिल्ली तो हो, तुसी दिल्ली से हैं आप और दिल्ली में कौन से कॉलेज में? कॉलेज दिल्ली में नहीं था मेरा, अमृतसर में कॉलेज था, यूनिवर्सिटी में पढ़ी मैं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, राइट। और वहाँ पे आपके फ्रेंड्स ने बात करनी बंद कर दी या दिल्ली में? दोनों ही जगह थे फ्रेंड्स, तो दोनों जगह ऐसे थे कि जिनका पर्सपेक्टिव अलग था मेरे से, तो उनको ये लगता था कि नहीं, जो मैं कहूँगी टिपिकल भक्स होते थे, तो वो ऐसे होते थे कि उन्होंने अगेंस्ट ही रहना है, उन्होंने बोलना ही नहीं है, कट्टर भक्त हैं वो तो पूरे। तो इसलिए मेरे को होता था कि नहीं यार, इनसे बात ही नहीं करनी। फिर इन्होंने अगर डिबेट ही करनी है तो डिबेट तो आई कांट डू डिबेट्स फॉर दिस काइंड ऑफ स्टफ्स की, मतलब उन्होंने रहने कट्टर है भाई, तुम्हारी सोच मैं नहीं बदल सकती, बट हाँ एक बार विजिट करके देख लो, तुम्हें शायद पता लग जाए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਫਿਰ ਕੀ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿੱਦਣ ਆਏ ਪਹੁੰਚੇ? 26 जनवरी 26 जनवरी और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ राइट। ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ? कोविड में बहुत सारे ऐसे थे कि लोगों ने बोला कि नहीं नहीं आना यहाँ पे, बीमारी हो रखी है, तुम लोग क्यों घर में नहीं बैठ सकते, तुम लोगों को जाना ज़रूरी है वहाँ पे सेवा करने। तो एक होता है ना, यहाँ बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड था यहाँ पे। एक कहोगे यहाँ पे एक बंदे को मैं नहीं सुना किसी को कोविड हुआ हो, और वहाँ पे दिल्ली में यार हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ये हो गया, तुम लोगों को जाना ज़रूरी है। भाई कंपल्शन नहीं, ये नहीं है, कंपल्शन नहीं है, डेडिकेशन है वो। तो डेडिकेशन में तो हर कोई बंदा कुछ भी कर सकता है। बीमारी मैं नहीं कहूँगी कि बीमारी, बड़ी बीमारी फैली हुई थी, फैली है तो भाई फैली ही थी, हमें तो नहीं दिखी।
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਲੰਗਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਏ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे को यहाँ पे बहुत प्यार मिला है, बेटी की तरह प्यार करते हैं। तो लाडो रानी भी जैसे मेरे को बहुत बोला, एक आंटी है सुखी आंटी, तो उन्होंने लाडो रानी मेरे को बोलते हैं वो हमेशा, तिये बोलते हैं, पैणे, बहुत सुने मैंने वर्ड्स ना, मतलब एक होता है ना अलग रिश्ता बनाना जो कि ब्लड रिलेशन नहीं है, बट उन्होंने रिश्ता बनाया। मेरे को लगता है कायम भी हमेशा रहेगा, वो जो दिल से रिश्ता बना है वो कायम रहेगा। आते जाते रहेंगे अब। बिल्कुल बिल्कुल, आना जाना तो ऐसे लगेगा अब। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਮੰਗਾਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਮਗਰ नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं ये जो स्पॉट है ना, ये एक डिफरेंट स्पॉट है यहाँ पे, तो मेरे को नहीं लगता मेरा मन लगेगा बाद में, बिल्कुल नहीं लगने का मेरा मन। इट विल बी ए डिफरेंट सिनेरियो। मैं शायद जब मोहाली से वापस आऊँगी, मेरे को तो लगता है मैं उस टाइम पे भी मेरा आने का नहीं, मेरे को पता मैं कैसे आऊँगी, मेरे लिए बहुत डिफरेंट सिनेरियो होगा वो। मोहाली जाना है आपने इनके पास बिल्कुल, मैंने यहाँ से और मोहाली तक रैली में ज़रूर जाना है इन लोगों के साथ। ये तो अमृतसर तक जाएंगे मैं अमृतसर भी जाऊँगी। साथ ही रहना है बिल्कुल। ਕਿਹੜੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਫਸਟ ਡੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੇ टू बी वेरी ट्रू, मैं लोगों से, स्ट्रेंजर्स से मैं बात नहीं करती, बट यहाँ करके ना वो फील ही नहीं हुआ कि यहाँ पे लोग स्ट्रेंजर्स भी हैं। पहले ही दिन ऐसा लगा कि नहीं यार, मतलब ना एक फैमिली कनेक्शन है, वो स्पार्क होती है ना, जो वो स्पार्क थी पहले, बट वो स्पार्क कब बिल्कुल ही आग पकड़ गई है वो चीज़, तो वो चीज़ है। मतलब स्पार्क तो डे वन मेरे को था कि नहीं यार यहाँ पे फैमिली है, मैं स्ट्रेंजर से नहीं बात करती, पर यहाँ मैंने हर एक इंसान से बात करी है। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ। बहुत कुछ सिखाया है, मतलब ये ना लाइफ एक्सपीरियंस बिल्कुल एक डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस है, और मैं तो कहूँगी हर यूथ को होना चाहिए था ये। बहुत सारे ऐसे यूथ्स हैं जिनको नहीं हुआ, और मैं ये सोचती हूँ कि हर यूथ को होना चाहिए था ये। ਹੁਣ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਸੈਡਨੈਸ ਵੀ ਹੋਊਗੀ बहुत ज़्यादा। यहाँ पे एक अंकल हैं, बाजी बोलती हूँ उनको, जब जब वो जाते हैं ना मेरे को बड़ा रोना सा आता है, मतलब ये सोच करके रोना आता है कि नहीं यार चले जाएंगे फिर चले जाएंगे, पर आते हैं नो डाउट, उनको वहाँ पे भी काम होते हैं, बट जब भी आते हैं ना एक अलग डिफरेंट खुशी होती है चेहरे पे। अब जब परमानेंटली चले जाएंगे तब मेरे को नहीं पता क्या ही मैं सोचूंगी, क्या ही मैं करूँगी, बट डिफरेंट सिनेरियो होगा मेरे लिए वो। जब यहाँ से और वहाँ तक जाना, मैं बहुत खुश होती हो जाऊँगी, वहाँ से यहाँ आना मेरे लिए बहुत डिफरेंट होगा, बहुत मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा। ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ मेरे पिताजी और मम्मा दोनों साथ आते हैं। हाँ जी, दे आर यहीं पे सेवा दे वेरी सपोर्टिव। उन लोगों के सपोर्ट के बिना शायद मैं कर भी नहीं सकती थी इस चीज़ को, क्योंकि अगर पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो बच्चा आ भी नहीं सकता। ऊपर से होकर के मैं तो सोचती हूँ कि मैं आ ही नहीं सकती, उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ हो नहीं सकता था, तो दे सपोर्टेड मी। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ गोदी मीडिया की किसी बात पे तो मैं बिलीव करती नहीं हूँ, और उन्होंने बोलना है तो बोलते रहेंगे। बाकी मेरे हिसाब से धर्म वही होता है जो सच की राह पे चले और हमेशा दूसरों के भले के लिए सोचे, वो धर्म होता है, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, चारों धर्म में से कोई सा भी धर्म हो। अगर वो सच की राह पे चल रहा है और कुछ अच्छा करना चाहता है ना सोसाइटी के लिए, तो वो धर्म है। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਤੇ ਫਾਦਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ये मेरे चाचा जी हैं। चाचा जी हाँ जी, ये मेरी बेबे है।
पीछे मेरे सारे भाई हैं, ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੈ ਭਰਾ वो भी मेरे चाचा जी हैं, और ये मेरे सबसे स्पेशल भाई हैं। सबसे स्पेशल है। हाँ जी वो भी मेरे भाई हैं। यहाँ पे हर एक रिश्ता, मतलब एक होता है ना प्यार का रिश्ता है, उसको नाम दो ना दो, प्यार से अगर किसी चीज़ को, मतलब किसी बंदे को बुला लिया ना तो वो रिश्ता बन गया। यहाँ पे ये वो चीज़ है। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਮ ਸੀਗਾ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ? सरदार कौम है, लड़कियों की इज्जत नहीं करेगी तो क्या करेगी सरदार तो सत श्री अकाल अगर सरदार कौम इज्जत नहीं करेगी ना तो मैं सोच नहीं सकती कि कोई और कौम कर सकती है। मेरे एक फ्रेंड है, सरदार हैं वो, अमृतसर, वो एक चीज़ मेरे को उन्होंने पहली बार ही बोल दी थी कि वो सरदार ही क्या जो लड़कियों की इज्जत ना करे। तो यहाँ सारे सरदार बैठे हैं और इनकी वजह से हम लोग इतना सेफ फील करते हैं ना, मैंने आज तक शायद अपनी लाइफ में इतना सेफ फील नहीं करा जितना यहाँ आकर के सेफ फील होता है मुझे। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। पर्सपेक्टिव सबके अलग होते हैं। यहाँ मैं तो स्टार्टिंग से जैसे मैं कहती थी कि यहाँ आकर के इंसान ज़रूर देखे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो यहाँ पे लड़कियों के लिए स्पेशली मैं कहूँगी कि अगर मेरी फ्रेंड्स आती तो उनको पता लगता कि कितने सेफ फील करते हैं, कितना प्यार मिलता है। मतलब किसी ने कुछ कहा नहीं, एक होता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको आप बोलते हो, तो वो ना बरकरार ही रहेगी। यहाँ पे प्यार बहुत मिलेगा। ਲਾਡੂ ਰਾਣੀ ਕੀ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿਮਰਤੀ? सबकी हो वैसे तो, और स्पेशली ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਲਾਡੂ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਧੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਇਹ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ ਸੇਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਉਦਣ ਦੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਦਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਡਟ ਕੇ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੀਂਹ ਜਾਓ ਜੀ, ਹਨੇਰੀ ਜਾਓ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਠੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੀ। ਇਹ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਰੇਲੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ, ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੇ ਮੈਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੇ ਦੂੰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ ਅੱਛੇ ਆਣਗੇ ਜੀ, ਪਾਸ ਹੋਊਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦੇਖੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਗਿੱਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਦੇਖੋ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਬਥੇਰਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ ਜੀ, ਬੱਸ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜੀ ਤਾਂ ਚਿੱਕੜ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਪਰਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਜੀ, ਸਕੂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਐਂ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਦੇਖਣ ਜੀ ਬਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੈਸੇ ਲਿਬੜੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਟਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਬੇ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੋਤੀ ਆ, ਪੋਤਰੀ ਆ। ਤੇ ਪੋਤਰੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ। ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਿਆ। ਜੇ ਮਗਰਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ। ਭਰਾ ਮਿਲ ਗਏ, ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਆ ਧੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ? ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਡੋ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਡੋ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਲੈ? ਹਾਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੇਬੇ ਦਬਕਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਆ ਖਾਲਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਬਕੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦਬਕਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ? नहीं ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਹੀ ਲਈਦਾ ਨਾ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ।
ਸੋ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਮਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਆਦੀ ਖਾਸ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ? हाँ, हमारा भी मन था, लेकिन स्मृति तो यहाँ नहीं थी, तो उसने बोला कि मम्मी आप लोग बॉर्डर पे गए नहीं, आप तो इतने पास हो। हमने बोला जाएंगे, तो कह रही जाके आओ ना, एक बार देख के आओ ऐसा माहौल है कैसा है, वही न्यूज़ में कुछ बता रहे हैं। तो इसकी वजह से हम बहुत जल्दी आए कि हाँ देख के आना है, कि इसको भी ये था कि यहाँ न्यूज़ में कुछ बता रहे हैं, वहाँ कैसा माहौल है कैसा नहीं है, तो इसकी वजह से हम आए यहाँ पर। ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮਾਪਿਓ ਨੇ। हाँ जी, मन हमारा भी था, लेकिन इसने बहुत बोला हमारे को, इसी वजह से हम बहुत जल्दी आए कि हाँ हमें जाके देखना है। ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਾਦਰ ਵੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? मैं रोज़ तो नहीं आता, लेकिन जिस टाइम लॉकडाउन था, दुकानें बंद थी, तो लगभग 3 महीने हम कंटिन्यू आए हैं। उसके बाद ये दोनों कंटिन्यू आए। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ? कोरोना दिल्ली से सी, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ कोरोना। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। कोरोना ते था, बट मतलब हाँ, जो पॉजिटिविटी भी है, तो एक साइकोलॉजी जो होती है ना, साइकोलॉजी बहुत बड़ा काम करती है किसी भी उसके लिए भाई, पॉजिटिविटी के लिए भी नेगेटिविटी के लिए भी। आप उसको किस वे में ले रहे हैं। तो यहाँ पॉजिटिविटी ज़्यादा थी कि कोरोना नहीं है उस करके। तो और दिल्ली में जो नेगेटिविटी ज़्यादा थी, लोगों के माइंड सेट थे कि भाई ये कोरोना है, लोग बाग डर करके ज़्यादा बैठे हुए थे। उस करके थोड़ा सा एक दिमाग में डर तो था ही। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फर्क पै गया, बहुत फर्क पै गया। मैं सीख गया पंजाबी बोलनी। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਬੋਲਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਵੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ। ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਉਹ, ਐਮਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਵੈਸਾ ਬੇਸ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਵੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਰੇਕ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੌਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ? मैं तो अभी भी कहूँगी टाइम अभी भी है, आकर के एक बार ज़रूर देखें तो पता भी लगेगा कि प्यार कितना मिला है। और जो कहूँगी आसपास के लोग जितने थे, शायद आंखें खुली तो होंगी जब पता चला होगा, क्योंकि जिस दिन रिपील हुए थे लॉज, तो बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरे को बोलना बंद करा था, तो सपोर्ट करने के लिए आए कि हाँ भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये रिपील हो गए हैं लॉज ना। तो मेरे को था उस टाइम पे कि शायद क्या पता इन लोगों को कुछ समझ आया हो, अकल लगी हो कि क्या था। ਔਰ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। स्लिपरी था यहाँ पे, तो एक बार ऐसा हुआ है कि मैं मतलब स्लिप कर गई थी, बट फॉर्चुनेटली कोई चोट नहीं लगी ऐसी, तो बच गए थे। स्लिप ज़रूर कराया पर हमने। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮਾ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ
1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲੀ ਜਿਤਨਾ ਇਕੱਲਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਮਿਸ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਬੌਂਡ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।